प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम एबल भाग यूट्यूब चैनल रे वाक्य शुणुवा प्रत्येक ख्रीस्टियन भाई भौणी मान हृदय सहित नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो। पुनर्बार प्रभु आज तांकर जीवंत वाक्य शुणा सुजोग देइछन्ति, सेतिपाई प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रिय माने सेही परमेश्वर आपन को मते प्रेम करछन्ति, सेतिपाई प्रत्येकटी समय तांको निकटवर्ती तांकर जीवंत वाक्य शुणा से सुजोग दउछन्ति, सेतिपाई प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रिय माने आसंतु आज मध्य से आमान को वाक्य शुणा सुजोग देइछन्ति, सेतिपाई आमे हृदय सहित आमे प्रभु को धन्यवाद करबा आ तांकर वाक्य शुणी आमे वाक्य सहित आगक बढ़ी परमेश्वरंकर गौरव करबा। प्रिय माने आसंतु आज मध्य आउ एक नुआ प्रसंग सहित माने कथबार्ता हेबा। आजिर प्रसंग रहिबो प्रभुंको कथा न मानिले विपद आसे। प्रिय माने प्रभु अनुजोग करुवा समय प्रभु वाक्य दे कथा कहूथिबा समय जदि से वाक्य को शुणिकिना आमे सुधरी जीवा नहीं ताहले आम्मान को ऊपर को विपद आसे, आम्मान को परिवार रे विपद आसे। प्रिय माने वाक्य कहूथिबा समय आमको अनुजोग करुवा समय आमे जदि से समस्त अनुजोग को आ वाक्यर सत्यता को शुणी करी मध्य जदि आमे फेरिबा नहीं, जदि आमर पाप को छाड़िबा नहीं, जदि आमर अन्याय को छाड़िबा नहीं, आउ आमे सेही पाप द्वारा जदि आमे चालित हेबा ताहले आम्मान को पाई कोन अछि विपद अछि। प्रिय माने प्रभुंकर कथा न शुणिले आम्मान को परिवार रे आम्मान को व्यक्तिगत जीवन रे कोन आसे विपद आसी थाए। प्रिय माने से विपदर उद्धार प्राप्त हेबा पाई, से विपदर बंचिबा पाई आमे परमेश्वरंकर वाक्य को शुणिबा निहाती आवश्यक रहिछि। आ से वाक्य रे जो अनुजोग आम्मान को करछन्ति से अनुजोग को मानि अनुजोग सहित आ वाक्य सहित चलिबा निहाती आवश्यक रहिछि। प्रभुंकर स्तुति हो, प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय माने आसंतु आमे वाक्य शुणिबा आ वाक्य सहित आमे समस्ते उत्साहित हेबा। प्रिय माने वाक्य रे एपरि लेखा जाय हितोपदेश एक पर्व तार 22 पद आम माने पढ़िबा। हे निर्बोध लोक माने केते काल मूर्खता भल पाइबो, हे निंदक माने आउ केते काल निंदार संतुष्ट थिबो, हे मूर्ख माने आउ केते काल विद्या को घृणा करिबो। प्रिय माने परमेश्वरंकर शिक्षा जेतेबेले आम्मानकर सम्मुख को आसुची सेतेबेले से शिक्षा प्रति आमे ध्यान देबा निहाती आवश्यक रहिछि। आउ से शिक्षा अनुଯାयी आमे चलिबा निहाती आवश्यक रहिछि। जदि से शिक्षा अनुसार चलिबा नहीं, से शिक्षा को जदि आमे तुच्छ करिबा, से वाक्य को जदि आमे तुच्छ करिबा, से अनुजोग को जदि आमे तुच्छ करिबा बोली कहले परवर्ती समय आमे कोन आनुछु आम्मानकर जीवन रे आमे विपद आनुछु, आम्मानकर परिवार रे आमे विपद आनुछु। प्रिय माने विपद ठारू जदि आमे दूर रे रहिबा को चाहुछु ताहेले परमेश्वरंकर शिक्षा को आमे मानिबा निहाती आवश्यक रहिछि। परमेश्वरंकर शिक्षा को आमे ग्रहण करिबा निहाती आवश्यक रहिछि। प्रिय माने शिक्षार अभाव हेतु आज आमे कोन होइछु, आमे विपद रे पडिछु, आज आमे रोग रे पडिछु, आज आमे समस्या रे पडिछु, आज आमे अनेक प्रकार जागतिक मंद कार्य रे आमे पडिछु। काहे कि शिक्षार अभाव। प्रिय माने शिक्षा देबा समय आमे शिक्षा को सुनु नाउ, सेति पई विपद रे जाउछु। प्रिय माने जगत रे थिबा समय जने व्यक्ति कहबे तुमे पुड़िया खाउ ना, पुड़िया खाइबा द्वारा कैंसर हेबो, एई उत्तम कथा जदि आमे सुनबा नाही ताहले पुड़िया खाइला परे शेष रे कोन आसुची माउथ कैंसर होउची। प्रिय माने से कैंसर द्वारा मध्ये अनेक लोक नष्ट होउचंती। प्रिय माने एइटा होउची आम्मानकर अज्ञानता। प्रिय माने ज्ञानर कथा कहउथिबा समय उत्तम परामर्श देउथिबा समय आमे से परामर्श को सुनिबा निहाती आवश्यक रहिछि। प्रिय माने सेइटा वाक्य रे लेखा जाइछि, हे निर्बोध लोक माने केते काल मूर्खता को भल पाइबो। प्रिय माने लोक माने ए जगतर कथा जेतेबेले सेमान को कहंती, जगतर कथा सुनिबा पई लोक माने प्रस्तुत होंती, किंतु जेतेबेले सेमान को बाइबल रो कोनोसी उत्तम परामर्श दिया जाय सेतेबेले सेमाने सुनिबा को पसंद करंती नै। जने व्यक्ति को जाइकिना कहंती तुमे डेली मद पीबा द्वारा तुमर किडनी खराब हेबो, आ तुमर ऊपर को तुमे कोन आनबो विपद आनबो, तुमे नष्ट होई जिवो, तुमर परिवार नष्ट हेबो, एई परामर्श जदि दिया जिवो सेमाने ए परामर्श को सुनंती नै। किंतु मूर्खर परामर्श को सेमाने सुनंती। कोन परामर्श? आसो आमे पीबा जीवा बोली कहले तांकर पचरे पचरे पीबा चाहती। आसो आमे गंजाई टाणबा बोली कहले तांकर पचे पचे जाई सेमाने कोन करंती गंजाई मध्ये टाणंती। सेमाने सिनेमा देखबाक जीवा बोली कहले सिनेमा देखबाक जानती। मात्र आसो आमे चर्च को जीवा बोली कहले चर्च को आसंती नै। प्रिय माने सिनेमा हॉल रे विपद अछि किंतु चर्च रे विपद नै। प्रिय माने सिनेमा हॉल रे सुरक्षा नै, मात्र चर्च रे सुरक्षा अछि। प्रिय माने आमे सुरक्षित हेबार अछि, आमे चर्च को जीवार अछि। आमे विपद ठार जदि दूर रे थिबार अछि आमे चर्च को जीवार अछि। प्रिय माने आउ जदि आमे विपद दूर रे थिबा को आमे जदि चाहूछु ताहेले अनुजोग को मध्ये सुनबार अछि। जदि अनुजोग आमे सुनबु नै, जदि वाक्य को आमे मानबु नै बोली कहले प्रिय भाई एवं भौणी माने आमे विपद रे पड़बु, आमे पाप रे पड़ी जिवु, आमे अन्याय करबु, आमे निंदा करबु, आमे अनेक प्रकार मंद कर्म करी आमे परमेश्वरंक ठार दूर को चली जिवु। प्रिय भाई एवं भौणी माने आसंतु आमको उत्तम अनुजोग करिबा समय आमे अनुजोग को सुनिबा। जदि प्रभुंकर दास माने कोनोसी पाप रे अछु, पाप रो अलगा हो बोली जदि कहउछन्ती सेही समय आमे सुधरी जिबा, आ से समस्त विषय आमे अलगा हेबा न हेले परवर्ती समय आममानकर पई कोन अछि विपद अछि। प्रिय माने सेति पई आमे समस्त विषय को सुनी कोन हेबार अछि पृथक हेबा निहाती आवश्यक रहिछि।
ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି, ହେ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକମାନେ କେତେ କାଳ ମୂର୍ଖତାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଦେଶର ଜଗତର କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉନୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପାପକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ସେଇ କୁପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସୁପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏହି କୁକର୍ମ ଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିପଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିପଦ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂର ହେବାର ଅଛି ବା ବିପଦ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନବାର ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିପଦ ଠାରୁ କ'ଣ ହେବୁ, ଆମେ ଅଲଗା ହେଇକିନା ଥିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 23 ପଦ ପଢ଼ିବା। ମୋ ଅନୁଯୋଗରେ ମନ ଫେରାଅ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେବି, ମୁଁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଯଦି ମୋର କଥା ଶୁଣିବ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବି। ବା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଢାଳି ଦେବି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ, এই ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ନେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ କେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଢାଳିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବା, ଆଉ ଅନୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବେ, ଆମକୁ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ଆମକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ନେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନେଇ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବନାଇ ଦେବ। ପ୍ରିୟମାନେ ବିପଦ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, 25 ପଦ ପଢ଼ିବା। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମୋହର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲ, ପୁଣି ମୋହର କୌଣସି ଅନୁଯୋଗ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ କରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଟା କିଏ ଶୁଣିବ, ଏ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିକି ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଭ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥାଉ। ମାତ୍ର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିଯାଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଖରାପ କାମ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ 25 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମୋହର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲ, ପୁଣି ମୋହର କୌଣସି ଅନୁଯୋଗ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଯୋଗ କଲି ତୁମକୁ, ସେ ଅନୁଯୋଗକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, କି ସେ ଅନୁଯୋଗ ଆଡ଼େ ତୁମେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନ ଶୁଣିକରି ଆଜି କ'ଣ କରିଛ, ତୁମେ ଆଜି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛ, ତୁମେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛ, ଆଜି ତୁମେ ମଦ ଦୋକାନରେ ଅଛ, ଆଜି ତୁମେ ଗଞ୍ଜାଇ ଦୋକାନରେ ଅଛ, ଆଜି ତୁମେ ଚୋରି କରିଛ, ଆଜି ତୁମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଛ, ମୋର ଅନୁଯୋଗକୁ ତୁମେ ଶୁଣିନ, ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ମାନିନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଆସିଛି, ତୁମର ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଛି, ତୁମର ପରିବାରରେ ବିପଦ ଆସିଛି, ତୁମର ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଛ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିବୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବୁ, ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ, ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ, ଆମେ ବିପଦ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆଉ ଅନୁଯୋଗକୁ ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, 28 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକ ପକାଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଡାକ ପକାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ବସିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ମାନ, ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣ, ମୋର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିକିନା କ'ଣ କର, ବିପଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଅ। ମାତ୍ର ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, ଆମର କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆମର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଏ କଥା କହି ଶୁଣିବ, ଏ କଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇ ହେବ କି ବୋଲି
ଆମେ ଖାମଖିଆଲି ନେବୁ ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲବୁ। ମାତ୍ର ଦୟା କର ବୋଲବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ 28 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକ ପକାଇବେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ମାତ୍ର ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ବୋବି କରି କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜିବେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ବାର ବାର ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକିନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଅନୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ରୋଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ବିପଦରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥିବୁ, ଆମେ ଦୂରରେ ଥିବୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 29 ପଦ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କଲେ, ସେମାନେ ମୋର ଶିକ୍ଷାକୁ ଘୃଣା କଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖାଉଛି ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପଛରେ ବିପଦ ଗୋଡ଼ାଉଛି, ତାଙ୍କର ପଛରେ ରୋଗ ଗୋଡ଼ାଉଛି, ତାଙ୍କର ପଛରେ ସମସ୍ୟା ଗୋଡ଼ାଉଛି। କାହିଁକି ସେମାନେ ମୋର ବିଦ୍ୟାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବା ମୋର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ବିପଦରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେ 29 ପଦ ପଢ଼ୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ସେମାନେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ସେମାନେ ନେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଗୃହରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଗୃହର ଲୋକମାନେ କେବେ ପାପ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, କି କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ କାମରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ କାହାର ଘରେ ଅଛି, ଆମର ଘରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିପଦରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବ, ବିପଦରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାଟା ଶିଖାଇବ, ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାଟା କିଏ ଶିଖାଇବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଦ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାଇ ଆଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଥାଇକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, 30 ପଦ, ସେମାନେ ମୋର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ଅନୁଯୋଗ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁକୁ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ ମୁଁ, ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଅନୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କିସ୍ ଲାଭ, ମୁଁ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ମିଶା ଆସିବେ ଆମର ଘରେ ଖାଲି ଏଇ କଥା ଏକା କହିବେ, ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର କାନ ପାଚିଗଲାନି ବୋଲି କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ଅନୁଯୋଗକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ବିପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ ବିପଦରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଯେତେ ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ମିଶ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କଥା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତୁମର ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବ ଆଉ ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମର ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ ବିପଦରୁ ବାହାରି ପାରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 30 ପଦରେ, ସେମାନେ ମୋର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଅଭାବ ଦେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ସେମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
କରିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ିବା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର କଥା ଶୁଣେ ସେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଭୟ ବୋଲବା ଜିନିଷ ହିଁ ନଥିବ କି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଭାବ ବୋଲବା ଜିନିଷ ହିଁ ନଥିବ। ସେମାନେ କେମିତି ବାସ କରନ୍ତି? ନିରାପଦରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ନିରାପଦରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇଟା 33 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର କଥା ଶୁଣେ ସେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଶଙ୍କା ବିନା ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ତାର ଗୃହରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ନାହିଁ କି ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ନାହିଁ କି ବିପଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ତାହାର ତମ୍ବୁକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ତମ୍ବୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନଥିବ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ଥିବୁ? ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବୁ। କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଥିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ଥିବୁ? ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବୁ। ବିନା ଡରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିବୁ? ଆମେ এই ଜଗତରେ ଆମେ ଥିବୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ କର୍ମଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାଇକରି କ'ଣ ହେବୁ? ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।